जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। आज आम बड़ चैप्टर क्वेश्चन आंसर देखा जिज्ञासा बजाय रख। क स्तंभ में जिनिस गुड़िक ख स्तंभ में जिनिस गुड़िक सहित मेल कर। क स्तंभ कौन अच्छी ख स्तंभ सहित आम जोग करवा। मांसपेशीय बल कौन? मांसपेशीय बल एक पिला स्कूल बैग उठाऊँ निहाती से गोटे बल प्रयोग करुच्ची कहुए मांसपेशीय बल। देख मांसपेशीय बल हूँ एक पिला स्कूल बैग उठाऊँ। चुंबकीय बल उत्तर दिग को मुह कर कंपास सूची। चुंबकीय बल हूँ उत्तर दिग को मुख कर कंपास सूची। घर्षण बल सीमारेखा स्पर्श करने पूर्व एक क्रिकेट बॉल निजे अटकी जाऊँगी। माध्याकर्षण बल गछरू पड़ुवा फल। स्थिर वैद्युतिक बल पशम कपड़ा उपर घर्षित बेलून जहाँ केश सूत्र को आकर्षित करे। 2 नंबर निम्नलिखित उक्त गुड़िक सत्य कि मिथ्या कह। केटा सत्य केटा मिथ्या। एक वस्तुर गतिर बेग परिवर्तन करने आम सर्वदा एक बल आवश्यक। निहाती बलटा गड़ी गड़ी जाऊे मैंने आम निहाती चेंज करवा दरकार मैंने ये हूँ सत्य। घर्षण जोगु एक समतल भूमि रे बल गड़िबार बेग वृद्धि पाए। मिथ्या। घर्षण द्वारा केमती हम ये हूँ मिथ्या। अल्प व्यवधान रखा दुईटी चार्ज युक्त वस्तु मध्य कौन बल ना निहाती किसी बल रही बुझेगा। तब नेक्स्ट देखा 3 नंबर पशम कपड़े घोषे दुईटी बेलून परस्पर को पाखक अणागले कौन हे कहीं आम एक्सपेरिमेंट करते दुईटी चार्ज जब सामान चार्ज हो तेज विकर्षण और असमान चार्ज हेल्ले आकर्षण। पशम कपड़े घोषा होता दुईटी बेलून परस्पर पाखक आणिले बेलून दुईटी परस्पर ठार दूर को जाउछन्ति अर्थात से माने परस्पर को विकर्षण करुछन्ति। दूर को जाउछन्ति माने विकर्षण कारण दुईटी समान चार्ज यदि समान हो गला तबे से माने दुईटी समान चार्ज बेलून परस्पर को विकर्षण करते। समान चार्ज है मैंने से दुई जन परस्पर को विकर्षण करेंगे। यह एक अणसंस्पर्श बलर उदाहरण अटे। यदि समान चार्ज है कई क्या छुईमानी दूर को चली जाए। जितेबले तुम्हें एक ग्लास पानी रे गोटे मुद्रा पकाओ यह बुड़ी जाए निहाती गोटे कंडा पानी रे पकेबा से बुड़ीज किंतु जितेबले तुम्हें एक बड़ काठ खंड पानी रे रख यह भाषा लगे। व्याख्या कर। गोटे ग्लास पानी नहीं पानी रे गोटे मुद्रा पकाइले यह बुड़ी जाए कारण मुद्रार घनता जलर घनता ठारू अधिक अटे। पुनः से गोटे ग्लास पानी नहीं से काठ खंड पकाइले यह भासी थाए कारण काठर घनता जलर घनता ठारू कम से बेसी भारी नुह हाँ कि नहीं। जदि एक बॉल ऊपर को फिंगा जाए तेज यह धीरे धीरे हो जाए किछि क्षण पर स्थिर हो जाए एवं तापर भूमि रे पड़ी थाए। बॉल ऊपर कार्य करुथिबा बड़ बल गुड़िकर नाम उल्लेख कर एवं सेमानकर दिग निर्दिष्ट कर। यह ऊपर को गति करने समय यह निम्नगामी गति यह सर्वोच्च स्थान रे। उत्तर होछि यह गति ऊपर को गति करने समय पृथ्वीर माध्याकर्षण बल बॉल टी आकर्षण करुथिबा कारणरू बॉल ऊर्ध्वगामी गति धीर व मंथर होता है। ऊर्ध्वगामी गति बॉल निजस्व गति मध्य आकर्षण बल। यार निम्नगामी गति समय पृथ्वी माध्याकर्षण बल बॉल को आकर्षण करुथिबा कारणरू बॉल निम्नगामी गति अधिक त्वरान्वित होता है। निम्नगामी गति बॉल निजस्व गति युक्त माध्याकर्षण बल। यार सर्वोच्च स्थान रे बॉल टीर परिवेग शून्य होथिबारु यह सेठारे स्थिर हो जाए। यही स्थान रे पृथ्वीर माध्याकर्षण बल बॉल को मध्य तल को टाणी थाए। जेहेतु बॉलटी ऊपर को न जाए स्थिर रही है तेणु माध्याकर्षण बल द्वारा टाणी हुई आसवाक प्रस्तुत हुए। 6 नंबर एक बॉल पी बिंदु गड़ागला एवं यह एक अनंत समतल उपर गति करी एवं तापर चित्र देखा एक भू समांतर पृष्ठ रे गति कले। यह भू समांतर पृष्ठ रे ए बिंदु रे अटकी जाए। एक उपाय विषय चिंता कर जहा द्वारा बॉलटी पी बिंदु गड़ा है। यह बिंदु ए पूर्वर बंद हो बिंदु ए अतिक्रम करने पर बंद हो। देखा देख पीटा गड़ी 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 आसला ये हूँ अनंत समांतर पुणी आसला ये हूँ भू समांतर कौन हो लक्ष्य करवा। बॉलटी गड़ा समय यह माध्याकर्षण बल घर्षण बल उभय कार्य करुए। अनंत समतल में वस्तुटी गड़ुवा बेले माध्याकर्षण बल प्रभाव में यह त्वरान्वित होता है किंतु भू समांतर पृष्ठ में गड़ुवा बेले यह उपरे केवल घर्षण बल कार्य होता है। भू समांतर पृष्ठ में कौन उपाय अवलंबन कर पृष्ठ को दंतुरित कले घर्षण प्रभाव को वृद्धि करे।
ବଲ୍ଟି ଏ ବିନ୍ଦୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଯାଏ। ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଘର୍ଷଣ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିଲେ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଠାରୁ ଆଗକୁ ପଳାଇବ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବରଫ କିମ୍ବା ପଲିସ୍ ହୋଇଥିବା ଚଟାଣ ପରି ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠରେ କାହିଁକି ଖସିଯାଉ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖସଡ଼ା ହୋଇଥାଏ? କାରଣ ଆମେ ଆମର ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଥିବା କାରଣରୁ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ସିଧା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ଅନିୟମିତତା ରହିଥାଏ। ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଆମର ଜୋତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ କମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଧରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖସିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ପାଣିର ଏକ ସ୍ତର ବରଫର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଚିକ୍କଣ କରିଦିଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସ ପାଏ ଓ ଆମେ ଖସିଯାଉ। ଅସମାନ ଗତିରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି କି? ହଁ, ଏକ ବସ୍ତୁ ଅସମାନ ଗତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ବଳ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅସମାନ ଗତି, ଯାହାକୁ ତ୍ୱରିତ ଗତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ, ବସ୍ତୁର ବେଗ ଗତି କରିବା ଦିଗରେ କିମ୍ବା ଉଭୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ବେଗର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପୃଥିବୀରେ ତାହାର ଓଜନର ଷଷ୍ଠାଂଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ କ'ଣ? ସେଠାରେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ହୋଇଯାଏ କି? ଦେଖିବା। ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଓଜନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ, ପ୍ରାୟ ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତଥାପି ସ୍ଥାନ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ରହିଥାଏ। କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ସହିତ ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଅସମାନ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି 3ଟି ବସ୍ତୁ ରଖାଗଲା। ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ W1 = W2 W3 W1 କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଦେଖ ନା W1 greater than W2 greater than W3। ବସ୍ତୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣିକୁ ଅପସାରିତ କରୁଛି। ବସ୍ତୁ 2 ତୁଳନାରେ କମ୍ ପାଣିକୁ ଅପସାରିତ କରୁଛି। ବସ୍ତୁ 1 ବସ୍ତୁ ଆହୁରି କମ୍ ପରିମାଣରେ ଅପସାରିତ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ବସ୍ତୁ 1, 2, 3ର ଆକାର ଓ ଆକୃତି ସମାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଗଭୀରତା ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ବସ୍ତୁର ଓଜନ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ସୁତରାଂ ସର୍ବାଧିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଟି ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରକୁ ବୁଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଟି ସବୁଠାରୁ ନିକଟତରରେ ରହିବ। ଦେଖିବା। 9-10 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପ। ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପ କ'ଣ ରହିଛି, ତା ଉପରେ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଦେଖିଦେବା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ବସ୍ତୁରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ଚାର୍ଜ ମାପିପାରିବ। ଦେଖ ତେବେ ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ? 7, 8, 9, 10, 6, 5 ସବୁ ଆମେ କରିଦେଲେ। ଦେଖିବା ଏଇନା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯେହେତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ। କିଛି ନାହିଁ ଛୁଆମାନେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ଟଣା ବା ଠେଲାକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟଣା ଓ ଠେଲା ବଳକୁ ବଳ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଡିଟା ହେବ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡି। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହା ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ? ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଘୁଞ୍ଚି ପାଇପାରେ, ବସ୍ତୁର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। କେଉଁଟି ବଳର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ଅଟେ? କିଏ ବଳର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ? ନ୍ୟୁଟନ ବା କ୍ୟାପିଟାଲ N ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖାଯାଏ। କେଉଁଟି ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? କେଉଁଟା ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ? ନା ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ହେଉଛି ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ହେଉଛି ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହିଁ? ନା ବଲ୍ଟି ତଳକୁ ଖସୁଛି। କିସ ହେଉଛି? ନା ବଲ୍ଟି ତଳକୁ ଖସୁଛି, ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହିଁ। 5 ନମ୍ବର ଏ। ଘର୍ଷଣ ବଳ ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ଅଟେ କାରଣ? ନା 6 ନମ୍ବର ବି। ଏହା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର
ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରେ କିମ୍ବା ଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କେଉଁଠି ସର୍ବଦା ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ନା ଘର୍ଷଣ। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁକୁ ଏକାଠି ଘଷାଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ନା ଚାର୍ଜ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁକୁ ଏକ ଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ? ନା ସ୍ଥିର ଚାର୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଏକ ଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାର୍ଜ ହୋଇ ନଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବଳକୁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ନା ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ। କେଉଁଠି ସର୍ବଦା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବଳ ଅଟେ? ମହାକର୍ଷଣ ବଳ। ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ବଳ ସହିତ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେ? ଓଜନ। କେଉଁଠି ଓଜନ ବଳ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବହୃତ ସରଳ ଉପକରଣ? କିଏ? ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ନିକିତି ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ତରାଜୁ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପୃଥିବୀର 10 N ହେଲେ ଏହାର ଓଜନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ହେବ? ନା 1.6 ନ୍ୟୁଟନ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ 1 kg ହେଲେ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବୃହସ୍ପତିରେ କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ଅଧିକ ହେବ? ଦେଖ ନା 15 ନମ୍ବର ସି 1 kg। ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ନା 16 ଏ ବସ୍ତୁଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ନା ବସ୍ତୁଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଭାସିବ। ଦେଖିଛ ମାନେ ଏ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ତୁମେ ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖି ଆଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।